अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों की हाल चाल है, उम्मीद करना तुसी सब खैरियत ना होगे। दोस्तों जिस तरह के अगे भी बहुत सारिया मालूमात तुहाडे तक असीं पहुँचाते रहने हैं, तो अज असीं तुहाडे कोल हलवा कद्दू की इन्फॉर्मेशन लैके ते ओह हाज़र होए हैं। तो दोस्तों जे तुहानू तुसां अजे तक साडा चैनल नू सबसक्राइब नहीं किया तो उन्होंने सबसक्राइब कर लो और घंटी वाला बटन ज़रूर दबाया जे। तो दोस्तों अज असी इस टाइम खड़े हाँ जनाब हाफज मोहम्मद यासीन साहब दे जरा ना रकबे ते उन्होंने माशाल्लाह ये हलवा कद्दू जरा काश्त किया है। तो उन्होंने कोलों असी जरा मालूमात लेवांगे कि इन्होंने कद्दू किस तरह काश्त किया है और इहदी काश्त किस तरह की जाती है, ये फी एकड़ खर्चा किन्ना आंदा है और किन्नी देर च फसल फल देन लग पैंदी है। तो ये सारी मालूमात अज असी लवांगे। तो साडी इस वीडियो नू तुसी मुकम्मल वेखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। सलाम जनाब की हाल ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह दी रहमत। थोड़ा जा उच्ची बोलना जरा है। अच्छा आप साहब ये दसो तुसी माशाल्लाह फसल लाई है हलवा कद्दू इहनू जी कहंदे ने? जी जी ਇਹਦਾ ਹੋਰ भी कोई नाम है ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ? नहीं जी हलवा कद्दू ही कह रहे हैं। हलवा कद्दू ही बिल्कुल जी। ठीक हो गया। ਤੇ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਚ ਲਾਈ ਸਾਜੇ? सर फरवरी चलाई से ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੇ? सर जी है 11 कनाल 11 ਕਨਾਲ। 11 कनाल। ਸਹੀ। ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਲਾਇਆ ਸਾਜੇ अपनाया साजे लान लगे? सर जी असी तो यार की जरा तरीकाकार बनाया ना सी ट्रेवां दे अंदर जरा ना मिट्टी लिया के ते बी ला के उगाया सी, क्योंकि जरा फरवरी तो अगले महीने के अंदर काश्त करदा वो फग्गण के अंदर आ जाता है। अच्छा। ओनू बी लाने ने कितने उगदा खेल नहीं तो असी ट्रेवां च लिया के ना इनू उगाया। ट्रेवां च गा के पनीरी तैयार की तैयार करके फिर असी जरा ना पैली के अंदर शिफ्ट करता है। अच्छा। तो हुण इंशाल्लाह 60 दिन बाद फल लग गया ते 3 महीने तक इंशाल्लाह जाएगा। ये पनीरी पहला बीज मिलते हैं जी पनीरी तैयार करते जे? जी जी बिल्कुल बीज मिलते हैं। तो बीज किस तरह मिलते हैं? एक एकड़ च एक किले च किन्ने बीज लगते हैं? 1 एकड़ दे 500 ग्राम बीज लगता। 500 ग्राम? 500 ग्राम। अच्छा। एक पुड़ी के अंदर 100 ग्राम होंदा है। वो पुड़ियां मिलदियां ने बीज दियां पुड़ियां? बिल्कुल जी पुड़ियां मिलदियां। तो वो एक जड़ा बीज अपना पैकेट वो 750 रुपये का। 750 रुपये? 3500 रुपये का एकड़ के अंदर जड़ना जमीन एक सिर्फ 3500 रुपये के अंदर एक एकड़ जमीन के अंदर मुकम्मल जरा ना फसल का बीज लग जाता है जी। तो ये खाद वगैरह केड़ी पाते जे? जी जमीन की तैयारी करन लग्या तो DAP पा लेनी चाहिए, वो सब तो बेहतर है। हाँ जी। उस तो बाद जो पौधा 3-3 4-4 पत्तर बना लेंदा जी, उस टाइम यूरिया पा लेनी चाहिए जी। तो यूरिया तो बाद जो फल ते आ जाए तो नाइट्रोफास का इस्तेमाल करना चाहिए। नाइट्रोफास का फायदा है कि जरा फल नूं मोटा कर दी ते रंगदार होंदा, फल सोहना लगदा ते मंडी के अंदर रेट अच्छा लग जाता। अच्छा भी जरा तुसी कितनी देर बाद खाद पाते जे? खाद तो भाई तकरीबन हफ्ते के अंदर ही एक अद्धा तोड़ा पा देने। हफ्ते बाद? पानी की तरतीब है कितनी देर बाद आंदे? पानी इनू जिन्ना ज़्यादा पानी लावांगे उन्ना ज़्यादा ही फसल लांगे। पानी तकरीबन असी हफ्ते दे 1-2 बारी ला देने। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ जी जी ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਲਾਈ, ਬੀਜ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੇਵਾਂ ਕੋਈ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? हाँ जी हाँ जी प्लास्टिक ਦੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਟਰੇਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਟਰੇਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ किस तरीके दे नाल लगाया, पनीरी किस तरह तैयार की है, जरा वजाहत फरमाओ। भाई जी जड़ियाँ ट्रेवां होंदियां ना उनका खाना होंदा छोटा जिहा, बाहरों आंदी है वो बना देने मिट्टी, वो मुल लैके आई दी 150 रुपये किलो मिलती। उस मिट्टी नूं लिया के उहदे च पानी पा के तर कर लेना, तर करके फिर ट्रेवां भरी दियां ने, ट्रेवां भर के ते छापर ला के एक शैड बना लीदा। शैड बना के ते उहनूं बीज नूं लगा दी ते बीज जड़ा ना 15 दिनां दे विच जड़ा ना 1-2 पत्तर कढ लैंदा। उस तो बाद जो पत्तर कढ़ लेंदा फिर उन्होंने रोजाना टैंकी के नाल उत्ते स्प्रे करी दी, शावर के नाल उन्होंने स्प्रे करी दी। रोजाना जो धुप लग जाए मिट्टी सुक जाती, उन्होंने सुकन नहीं देता, उन्होंने तर रखना। जो तर रही है ना तो फिर वो बूटा कामयाब रहा। उस तो बाद 20-25 दिन जड़ा ना वो बूटा वाहवा एडा एडा हो जाता ना जो, तो फिर गाची बाहर निकल आती, जिस तरह गमले टाइप के ना उस तरह ही बाहर आ जाएगा बूटा। वो लिया के फिर जमीन से शिफ्ट कर दीदा, शिफ्ट करके तो पानी लगा दीदा। तो वो तकरीबन 20-25 दिन बाद जो पनीरी तैयार हो जाती है तो पैली च शिफ्ट हो जाती है। पैली शिफ्ट बिल्कुल जी। वो पैली 15-20-25 दिन बाद जी मिट्टी लियाते जे वो किलो जी
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀ ਤੁਸੀਂ? 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। 150 ਜੀ ਰੁਪਏ ਜੀ ਕਿਲੋ। ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ 1 ਕਿੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਨੀਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਹਲਵੇ ਵਾਸਤੇ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ 10 ਕਿਲੋ ਮਿੱਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, 1500 ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਖਾਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਦਾਮ ਬਾਗ ਮੰਡੀ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਉੱਥੋਂ ਯਾਨੀ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੀ ਬੀਜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਸਹੀ ਸਹੀ ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ 25 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੈਲੀ ਕਿਸ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ? ਬਈ ਪੈਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਵਾਹੀਦਾ, ਵਾਹ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦੀ ਥੱਲੇ ਡੀਆਪੀ ਤਿਆਰ ਜਦੋਂ ਪਾਲੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਾ ਦਈਦਾ। ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 4-4 5-5 ਪੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਸਹੀ। ਯੂਰੀਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਫਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਫਸਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੋਟਾਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਆਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਦਾ ਰੰਗਤ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ? ਜੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ 3 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1 ਫੁੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਓ। ਸਹੀ, 1 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲਾਓ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਜੀ ਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਇਹ 15 ਫੁੱਟ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਬਣਾਈ। 15 ਫੁੱਟ? 15 ਫੁੱਟ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਹਦੀ ਵੇਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। 15 ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਕਤ ਮਿਲੇ ਤੇ 15 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਟੁਰ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤਾਕਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗਾ ਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹ ਵੇਲ ਫੈਲੇਗੀ? ਇਹ ਹਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਾਲ ਟੁੱਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹਈਏ ਹਲਵਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਕਵਰ ਕਰ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਊਂਡ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਸਲ ਤੋੜ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਫਸਲ ਤੋੜੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸ ਤੇ ਤੋੜਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਵੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੋੜ ਲਈਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਵਕਫਾ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਣਾ ਪੱਕਦਾ, ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋੜੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਫਲ, ਹਾਂ ਫਲ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਜੇ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਜ਼ਰਾ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜ਼ਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਫਲ ਦਿਖਾਓ ਜ਼ਰਾ। ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਸਤਾ ਫੁੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ ਆਪ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲ ਦਿਖਾਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਖਾਣਾ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਜੀ ਕਿੱਲ ਬਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਿਆਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਤਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ਕਲੋ ਸੂਰਤ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ, 2 ਮਾਹ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ 60 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਲ ਉਤਾਰਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ 60 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਲ ਉਤਾਰੀ ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। 3 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਸਲ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ ਜੀ, ਮੁਸਲਸਲ ਦੇਗੀ। ਸਹੀ, 1-2 ਦਿਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਲ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤੋੜਾਂਗੇ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਹ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਠੀਕ, ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੋਏਗਾ।
ਸਹੀ ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫਲ ਏ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀ 'ਚ? ਅਗਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਖੜਦੇ ਜੇ ਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਇਹਦਾ 1.25 ਕਿਲੋ ਦਾ 1.25 ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਭਰੀਦਾ। 1.25 ਮਣ ਦਾ? 1.25 ਮਣ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ 1.25 ਮਣ ਦਾ ਤੋੜਾ ਭਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਇਹ 1.25 ਮਣ ਦਾ? 1.25 ਮਣ ਦਾ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਦੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਵਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-15 ਕੱਦੂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਬਣਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਵੇਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੁਕੰਮਲ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਬਣੇਗੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ 10 ਤੋਂ 15 ਕੱਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 3500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੇ ਤੇ 1500 ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਖਾਦਾਂ ਖੁਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜ਼ਰਾ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਆਂਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੂਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ 3600 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ। 1 ਏਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ 3600 ਬੂਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਜੀ, 1 ਏਕੜ ਦੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੁਪਈਆ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ ਖਰਚਾ, 2 ਲਾ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ 15 ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੱਦੂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੰਡੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1.25 ਮਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਤੋੜਿਆਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਹੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਰਮਾਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਉਣ ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ। ਤੇ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਗਮਲੇ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਇਹ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰਾ? ਜੀ ਆ ਘਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਲੀ ਲੈਣੀ ਪੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਜਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਬਦਾਮੀ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਸਹੀ। ਉਹ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਲ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਵੇਲ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਜਾਲੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਫਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਛੱਪ ਲਗਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੱਲ ਤੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਮਕ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ਨ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਮਸਲਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ 15 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੂਟਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨਿਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗਮਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਲਵਾ ਕੱਦੂ ਵੀ ਅਗਰ ਘਰ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਬੀਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਨੀਰੀ ਲਾਓ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਨੀਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੱਦੂ ਯਾਨੀ ਵੇਲ ਪੁੱਟ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਇੱਕ ਬੂਟਾ ਲਾਣਾ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੀਜ ਲਾਣਾ ਤੇ ਜੀ ਉਹ ਫਸਲ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਪਰੇਅ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਖਾਦ ਅਗਰ ਵੇਲ ਲਗਾਓ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਸਪਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਮ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਬਾਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਪਰੇਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਸੁੰਡੀ ਮਸਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਵੇਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੀ ਵੇਲ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੱਦੂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਤੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਗਾਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੀਜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੂਟਾ, ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ 15 ਦਾਣੇ, ਇੱਕ 15 ਕੱਦੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋ 3 ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦੇਗੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ। ਵਾਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 100 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਾਣਾ ਦੇਗੀ। ਉੱਤੇ ਦਾਣਾ ਤੇ ਇੰਜ 2-3 ਗਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ 2-3 ਗਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇੰਜ ਇੱਕ ਬੀਏ ਲਾ ਲਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਘਰੋਂ ਖਾਓ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਖਾਦ ਕੈਮੀਕਲ ਸਪਰੇਅ ਕਰੀ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਸਜਾਇਆ ਤੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦੂ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਆਈਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤੋੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਫਸਲ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋੜ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਖੇਤ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਣਾ ਤੋੜਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਆ ਵੇਖ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਆਈਏ ਇਹਨੇ ਖੇਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਸਰਸਬਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਿਉਂ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲ ਤੋੜਦੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੈਲਦਾ ਜਾਣਾ ਔਰ ਸਰਸਬਜ਼ ਹਰਿਆਲੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕਾ, ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਓ ਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਔਰ ਨਾਲ ਘੰਟੀ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਔਰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉਗਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਓ ਤੇ ਉਹ ਉਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਉਗਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ।